محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يؤافي ما هو يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم الحمنا مراشد أمورنا وإذنا من شر نفوسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا لنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يفعل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Juga udah baterai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan sehingga pada
hari ke-16 ya. Hari ke atau 17 Muhammadiyah apa NU? Malam ini malam 17 ya. Malamnya malam 16 tadi ya. Berarti puasanya 16. Kembali ya, kita masih diberikan kesempatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh berjamaah, kemudian juga dalam keadaan berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan menyempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendengar bahwasanya Al-Qur'an, Ramadan adalah syahrul Qur'an, karena memang di bulan ini diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan tepat juga hari ini hari ke-16, artinya malam ke-17, yang menurut banyak ulama Quran itu diturunkan di hari ke-17 di bulan Ramadan. Maka izinkan kami untuk sedikit menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quranul Karim. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah yang tak pernah membosankan. Al-Quran adalah firman Allah yang tak pernah membosankan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, satu hari berapa kali membaca Al-Fatihah? 17 kali. Sekurang-kurangnya 17 kali. Kalau 3 tahun, ya 3 tahun itu berapa hari, Pak? 1000 lah, Pak ya. Anggaplah 1000 hari. Satu harinya 17 kali. Berarti kalau 3 tahun sudah berapa kali baca Al-Fatihah? 17.000. Pernah bosan, Pak? Tidak pernah bosan. Padahal Bapak sudah membaca 17.000 kali. Itu yang sholatnya baru 3 tahun. Yang 10 tahun kali 3 lagi, kurang lebih 60.000 kali Bapak membaca Al-Fatihah dan tak pernah sedetik pun terbesit di dalam hati kita, ya aku bosan baca Al-Fatihah. Padahal karakter kita ini, Pak, manusia itu mudah bosan. Coba Bapak punya lagu kesukaan enggak? Dangdut atau pop misalnya, nyanyilah 17.000 kali, Pak. Nyanyilah bolak-balik 17.000 kali. Kira-kira apa, Pak? Malek, kata orang Palembang. Itulah Al-Quran. Tidak pernah membosankan. Itu belum qobliyahnya, belum ba'diyahnya, belum yang kita dengarnya, belum yang kita baca sendiri. Sudah mungkin ya ratusan ribu kali, tetapi tak pernah bosan. Dahsyat sekali Quran itu. Dulu ketika kami mondok, ada senandung yang sering dibaca saat setelah baca Quran. Bunyinya, kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin
وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهل وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. Apa maknanya? Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Quran adalah firman Allah. La yumallu, tidak bosan. Sama'uhu, didengar. Firman Allah yang tak pernah bosan didengar, dibaca. Dan itu berbeda dengan kalimat atau teks-teks lain, pasti membosankan. Maka tidak heran ketika dulu, atau mungkin Bapak juga pernah mendengar satu riwayat Sayyidina Utsman hatam Quran dalam 2 rakaat saja. Hatam Quran dalam 2. Dan Imam Syafi'i disebutkan setiap kali datang Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. Sehari berapa? 2. Oh jauh nian, oh 60 kali. Memang bisa Ustadz? Ya sangat bisa. Quran itu Pak, bagi orang yang hafal Quran dan dia mutqin hafalannya, sekali duduk itu bisa dalam durasi 6-8 jam dia hatam Quran. Ya kalau berarti Imam Syafi'i duduk habis subuh tadi, kurang lebih jam 10, jam 11 siang sudah hatam. Paginya, kaget malam duduk lagi habis tarawih. Atau dipotong-potong, dibagi-bagi. Bisa beliau. Loh, dulu ketika membaca riwayat itu atau mendengar riwayat itu kayak masa iya sih ada orang sanggup duduk baca Quran sampai 6 jam sampai 8 jam. Dulu sulit mencari jawabannya, tapi sekarang lah tahu jawabannya Pak. Tahu jawabannya. Apa dia jawabannya? Ketika kita melihat ada anak-anak muda main game online 6 jam tidak nengok-nengok. Pernah Pak lihat Pak? Ada anak main HP, ditegur orang tua tidak dengar lagi, pacak semalaman Pak, dari ba'da isya sampai subuh. Mampu rupanya Pak manusia itu melakukan satu hal yang monoton berjam-jam. Tanyalah Pak, kenapa mereka sanggup main game online itu sampai berjam-jam? Karena mereka menikmati. Berarti beda tempat baik. Si kok menikmati online game online-nya, yang si kau menikmati Qurannya, itu saja bedanya. Ketika saya melihat anak-anak semacam itu kadang-kadang berderet. Ada satu tempat, saya kalau subuh keluar dari rumah itu ada sekelompok anak tidak teguran lagi tuh Pak, 3, 5, 4. Nah, dari semalam pasti itu. Jadi setelah melihat yang semacam itu, oh ya wajarlah Sayyidina Utsman bisa hatam itu. Wajarlah Imam Syafi'i bisa menghatamkan 60 kali dalam Ramadannya. Ya kita enggak muluk-muluk Pak, 3 kali baik jadilah Ramadan ini. Ai beratnya Pak Ustaz, sekali lah Pak. Nah di korting pulau sekali. Jadilah, jangan sampai tidak. Kenapa Ustaz? Disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran itu hujjatun laka au hujjatun alaika. Quran itu bisa menjadi pengacara pembela atau jaksa penuntut. Hujjatun laka au hujjatun alaika. Makanya dalam doa kita, Allahumma arhamna bil Quran, di ujungnya apa? Waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin.
Jadikan Quran sebagai pengacara pembela kami ya Allah. Itu maknanya itu. Dan disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada dua amalan yang kelak izin berbicara kepada Allah, minta waktu untuk bicara. Salah satunya Al-Quran, yang kedua puasa. Quran akan berkata kepada Allah, ya Rabb, si fulan ini yang sedang disidang ini dulu sangat memuliakanku ya Allah. Dia sentuh aku dengan wudunya, dia cium aku sebelum membacanya, dia baca dengan penuh tartil, dengan penuh hikmat, dia khususkan waktu untuk membacaku. Ya Allah, hari ini izinkan aku memberikan syafaatku kepadanya. Quran Pak, yang Bapak baca itu akan minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kita. Sebaliknya, kalau Quran tak pernah disentuh, kadang-kadang di kita ini baru baca Quran kalau ada orang meninggal baru baca Yasin dia. Padahal Quran itu Pak, liyungdhira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dalam surat Yasin dewe ada perkataan liyungdhira. Quran itu diturunkan untuk memperingatkan man kana, bagi siapapun, hayya, yang masih hidup. Quran itu. Dan kalau dia nanti jadi jaksa penuntut, mungkin kita jengok persidangan Verdi Sambo kemarin Pak, bagaimana di hadapan hakim ada pengacara sebelah kanan, jenderal bintang 2 ndak berkutik di depan jaksa, dicecernya sampai pusing, sampai ndak bisa berkata-kata lagi. Kurang lebih begitulah kakek Pak. Kita di mahkamah yang langsung dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jaksa namanya Al-Qur'an. Dia akan berkata, ya Rabb, si fulan ini tidak pernah nyentuh aku, berdebu aku, tak pernah disentuhnya. Dia lebih suka membaca media sosialnya daripada membaca saya. Nuntut dia Pak. Al-Quranul Karim cemburu karena tidak pernah disentuh. Tapi saya yakin insyaallah jamaah sini adalah termasuk orang-orang yang senang gemar membaca Al-Quran. Jangan amin bae, amin. Iya niat, diprogramkan ya. Ya Pak, diprogramkan betul. Dulu ketika saya ke Gisting Pak, Gisting itu salah satu kecamatan di Tanggamus di Lampung. Saya ketemu imam musola biasa sederhana. Saya diundang ke rumahnya, diberikan hidangan. Dia cerita, Ustaz, tadi malam aku bertemu orang tuaku Ustaz. Bertemu orang tua dalam mimpi maksudnya Pak. Dalam mimpi itu saya melihat orang tua saya disambar oleh api Ustaz. Disambar-sambar oleh api, tapi saya amati kok gak pernah kena-kena, tidak pernah kena menimpa orang tuanya. Sampai saya menangis, tapi menangis haru. Hebat sekali orang tua saya tidak pernah tersambar oleh, padahal api itu berusaha untuk menyambarnya. Sampai saya kemudian bangun, saya berpikir kenapa. Akhirnya saya tanya, apa kira-kira Pak amalan bapak orang tuanya itu, apa dia amalannya? Dia berkata, Pak Ustadz, orang tuaku itu tiap 1 minggu hatam Quran Ustadz. Setiap 1 minggu hatam Quran di musola inilah Ustadz, selalu membaca Al-Quran. Ini bukan dalil, tetapi setidaknya ini bisa mempertegas Quran akan memberikan pembelaannya kelak di hari kiamat. Dan itu sifat yang pertama pada Al-Quran, dia tidak pernah membosankan. Saya mungkin pernah cerita di sini tentang teman saya yang aslinya orang Kongo, tapi berangkat ke Mesir pakai paspor Mali.
negara Mali. Ketika kami tiba awal datang kuliah di Mesir, saya perhatikan beliau ini tiap saya datang sholat pasti sedang baca Quran, sedang murojaah. Zuhur ketemu, asar begitu, maghrib begitu, duha pun kami lihat dia di masjid dan terus membaca Al-Quran. Ya, kita ini yang murojaah Quran Pak, paling punya waktu-waktu khusus baik, ba'da subuh sampai syuruk, mungkin kaki ba'da maghrib sampai isya, atau menjelang tidur kaki nambah lagi. Ini tidak, hampir setiap kali kami datang ke masjid, beliau ini selalu dalam kondisi membaca Al-Quran. Sampai suatu hari sekitaran jam 8:30 saya keluar dari kamar ke masjid. Kami karena beasiswa itu tinggalnya di asrama Pak. Kurang lebih ada 35 apartemen ya, dan yang tinggal di situ kurang lebih 3.000-an orang dari 104 negara itu. Jadi di masjid itu kami biasa betul sholat pakai 4 madhab. Jadi kalau orang Pakistan ngimam pakai Al-Hanafinya, kalau orang Afrika pakai madhab Malikinya, kalau orang Indonesia pakai madhab Syafi'i, kalau dia orang Saudi pakai Hambalinya. Biasa kami beda-beda itu Pak. Nah, malam itu saya keluar, mau murojaah lah di masjid. Begitu 8:30 saya keluar ke masjid itu, saya dapati si sahabat saya ini dalam kondisi berdiri Pak, sedang sholat. Saya sengaja duduk di sebelahnya, saya murojaah Quran. Tidak terasa saya sudah 1 jaman lebih baca Quran, dan saya baru sadar kalau teman saya ini belum rukuk. Teman saya ini belum rukuk. Saya perhatikan, lama juga ini. Sudah, saya lanjut lagi Pak, baca Quran. Sampai saya ketiduran dan bangun kurang lebih jam 10:30. Saya lihat belum rukuk. Akhirnya saya pantau betul, kira-kira jam berapa lah dia mulai rukuk ini. Aku baca Quran lagi, tiduran lagi Pak. Kurang lebih jam 1:30 Pak, saya bangun. Dah lama dari itu barulah beliau rukuk yang pertama. Setelah rukuknya biasa seperti kita lah, tidak terlalu lama sujudnya, berdiri lagi, dan baru rukuk yang kedua menjelang subuh. 2 rakaat saja semalam itu. Setelah dia salam langsung saya tanya, berapa juz tadi Pak? Alhamdulillah akhi katanya, 30 juz. Dalam 2, saya ketika dulu baca Sayyidina Utsman hatam Quran dalam 2 rakaat, saya kira itu wajarlah sahabat. Ini ada di abad 20 Pak. Langsung dalam hati saya merasa, ya Allah, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa yang saya lakukan. Akhirnya saya minta waktu dia untuk ngobrol dan memberikan motivasi. Kebetulan kami mahasiswa baru. Akhirnya saya ngomong sama dia, boleh nggak saya ngobrol sebentar aja, kapan punya waktu? Kata dia, besok datang jam 1 ya, saya tunggu di teras masjid. Loh, kamu nggak baca Quran ini, nggak sholat? Nggak apa-apa untuk kamu sayang. Saya tanya, sudah berapa lama sholat kayak begini? Alhamdulillah sudah 1 tahun. Tiap hari Pak. Akhirnya malam itu saya keluar Pak, jam 1 malam, dan saya dapati dia sedang duduk sambil murojaah di teras masjid. Begitu saya datang, langsung singkat cerita dari obrolan itu saya tanya, gimana kok bisa sedahsyat itu? Dia cerita kalau dia ini seorang mu'allaf. Saya ini mu'allaf. Saya lahir besar di keluarga pastor. Di keluarga pastor. Terus awalnya bisa masuk Islam. Dia cerita, saya waktu itu sedang berjalan dan mendengar radio Quran. Saya tertegun dengan suara itu dan saya datangi pemilik radio dan tanya, ini suara apa? Oh, ini Quran. Siapa yang baca? Syekh Abdul Basit Abdul Samad, qari-nya Mesir. Ya, kalau di Indonesia ini muammarnya lah Pak, muammarnya kita. Dalam hati dia pokoknya tidak ada cita-cita kecuali saya pengen bisa ke negaranya qari ini. Dan saat itu sudah meninggal beliau.
Singkat cerita, dia diusir oleh keluarganya setelah menyatakan keislamannya, berusaha mencari paspor di negaranya Kongo, nggak dapat, kabur ke negara sebelah, negara Mali, dan pindah ke warga negaraan. Lihat Pak semangatnya itu Pak, pengen belajar. Dapatlah dia paspor dari mana? Kalau di sana kan negara itu Cakito, Palembang, Bengkulu, Pak. Singkat cerita dapat paspor dan berangkat ke Mesir. Sesampainya di Mesir, saya hanya berkomitmen, saya pengen hidup dengan Quran saja, dan berhasil menghafal Quran dalam waktu 1 tahun. Hafal Quran dalam waktu 1 tahun. Dan sejak hafal Quran selalu dimurajaah dalam 2 rakaatnya di tiap malam. Kemudian saya tanya, kamu cita-citanya apa? Cita-cita saya cuma 1, orang tua saya masuk Islam. Tapi ada kabar yang sangat menyedihkan Pak. 2 minggu dari ngobrol sama saya meninggal orangnya. 2 minggu dari ngobrol sama kami, beliau azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, putus nafasnya, jatuh, kami gotong, kami bawa ke rumah sakit, dirawat 1 malam dan meninggal dunia. Orang tuanya tidak tahu kalau beliau di Mesir. Dan cerita saya ini Pak, saya panggil teman saya, dulu saya punya teman rajin nulis, orang Medan, rajin nulis, ngirim ke Indonesia, ke tabloid atau ke majalah, dapat duit nanti, seseran. Saya panggil, tulis tentang orang ini. Saat itu Pak, masih sempat sebelum beliau meninggal, tulis, ini ada orang luar biasa ini. Ditulis Pak. Kalau Bapak sekarang Google, klik judul artikelnya, Manusia Langit Abad 20. Judul artikelnya. Dan masih ada. Dan itu yang dimaksud adalah sahabat saya itu. Manusia Langit Abad. Dulu ketika saya di pondok baca riwayat Sayyidina Utsman hatam Quran dalam 2 rakaatnya, wajarlah sahabat Nabi, wajarlah Imam Syafi'i. Oh enggak, ada orang Afrika mu'allaf dan tidak ngerti bahasa Arab, bahasa Arabnya masih terbata-bata, bisa melakukan hal yang itu. Kok bisa dia menikmati? Karena dia menikmati tadi Pak. Dan Quran itu tidak pernah membosankan. Maka dari itu ada ungkapan dari ulama yang cukup menggetarkan jiwa kita. Yang dikhawatirkan bukanlah Quran yang kita, bukanlah kita yang tidak mau membaca Al-Quran. Yang kita khawatirkan Quran yang tak mau dibaca kita. Kalau kita tak mau baca Quran, dinasihatin orang sekali 2 kali mungkin sadar. Tapi jika Quran yang tak mau dibaca, na'udzubillahi min dzalik. Dapat Pak Teddy. Aduh apa judulnya? Oh abad 21 Tadi abad 20 abad 21. Itu artikel tuh aku yang nyuruhnya. Sinilah ada uang hebat ini. Apa istilah wawancara lah. Di wawancaranya ditulisnya dalam bentuk tulisan itu. Cuma mungkin ada beberapa cerita yang tidak tertuang di situ. Luar biasa sekali Pak. Saya kadang-kadang ngebayangin, ya Allah kalau nanti di surga itu berdasarkan amal soleh, alangkah jauhnya dengan dia. Dia di mana, kami di mana, kami jauh. Tapi jangan pernah kecil hati, karena kita mau masuk surga tidak pakai amal Pak, pakai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, Al-Qur'anu la yumallu sama'uhu. Quran itu tak pernah membosankan. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran akan menjadikan siapapun menjadi orang yang istimewa. Siapapun yang berjuang membaca, mempelajari Al-Quran, dia akan menjadi yang terbaik. Hadis yang sama-sama kita hafal, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan. Al-Quran turun di kota Mekah. Kota Mekah menjadi kota terbaik. Al-Quran turun melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik. Al-Quran turun di bulan Ramadan.
Ramadan menjadi bulan terbaik. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Malam itu menjadi malam yang terbaik. Dan Al-Quran turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah nabi terbaik, khairul anbiya'i wal mursalin. Artinya apa? Al-Quran telah menjadikan malaikat-malaikat yang terbaik, malam-malam yang terbaik, kota-kota yang terbaik, bulan-bulan yang terbaik, bahkan nabi-nabi yang terbaik. Keberkahan Al-Quran telah menjadikan semuanya terbaik. Maka bisa kita bayangkan, jika Al-Quran itu ada di hati kita, maka insya Allah hati ini menjadi hati yang terbaik. Jika Al-Quran selalu membasahi lisan kita, maka insya Allah lisan ini menjadi lisan yang terbaik. Kadang-kadang ada yang berpikir, ayahku ini bukan alumni pondok, bukan juga wong ini, jadilah itu apa? Kalimat jadilah itu yang rusak itu, Pak. Jadilah itu. Dan insya Allah kita berjuang, Pak, ya. Betul-betul hidup sekarang. Di awal-awal pasti merasakan tidak begitu menikmati, tapi lama akan sampai pada rasa tertentu, Pak, kelezatan tertentu. Dan kalau sudah merasakan lezatnya baca Quran, jiwa ini yang akan mendorong dirinya untuk terus membacanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena waktu kita sampai syuruk, keistimewaan Al-Quran adalah mudah dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, maka adakah yang mau menghafalnya? Saya dulu sebelum ke Mesir sempat viral itu, Pak, di 2004, buku yang diberikan judul Doktor Cilik. Itu di Gramedia cukup viral. Apa Doktor Cilik itu? Ada orang bernama Muhammad Hussein Tabatabai, orang Iran, lisannya lisan Persia, bukan orang Arab. Hafal Quran umur 4,5 tahun. Di umur 5 tahun hafal tafsirnya. Di umur 5,5 tahun dapat gelar doktor honoris causa. Doktor cilik, Pak, 5 tahun lah hafal, sudah dapat doktor. Kita jadilah Pak Ustadz. Jadilah ini kadang-kadang obat juga, Lebih dahsyat dari beliau, lebih dahsyat dari Muhammad Hussein Tabatabai, Abdurrahman, asalnya Aljazair. Umur 2 tahun belum bisa ngomong. Padahal teman sebayanya sudah mulai bisa tuh bertutur kata 1-2 kata. Dia seperti wong bisu, sangkanya wong tua ini bisu. Umur 3 tahun pun demikian, belum bisa ngomong. Tapi begitu umur 3,5 tahun bisa ngomong dan sudah hafal 30 juz. Kita jadilah. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan kita mungkin pernah mendengar kisahnya Imam Syafi'i yang menghatamkan dan menghafalkan Quran saat umur 7 tahun. Saya baca betul itu, Pak, biografi dari orang tua mereka masing-masing tuh, Pak. Orang tuanya Abdurrahman, orang tuanya Muhammad Hussein Tabatabai, orang tuanya Imam Syafi'i, bahkan Indonesia dulu yang cukup viral juga, Musa yang dari Bangka atau Jambi, Bangka, umur 6 tahun atau 7 tahun, wong Indonesia, Pak. Ngomong Pak Cak Kito inilah ngomongnya. Lidahnya lidah Indonesia, lidah Sumatera. Pun bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Saya baca betul, setelah saya baca biografi dari orang tua ini, ada titik persamaan, Pak, di antara mereka. Ada titik-titik persamaan yang saya yakini itu sebagai kunci kenapa Allah anugerahkan anak yang cerdas dan luar biasa. Itu yang pertama, orang tuanya berusaha tidak memasukkan makanan haram pada anaknya, memastikan tidak ada satu suap pun dari harta haram masuk pada tubuh anak kita. Imam Syafi'i, kisah yang sangat masyhur, ketika kecil dititipkan di rumah tetangganya, kemudian
tatkala orang tuanya kembali mengambil Imam Syafi'i yang nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, diambil. Tetangga tadi cerita, tadi Imam Syafi'i ini nangis terus, masih bayi ini Pak, nangis terus. Sudah kami gendong, sudah kami bawa main, tidak juga berhenti. Jadi aku izin nyusui tadi, aku susui Imam si Syafi'i ini, si Muhammad. Oh iya, makasih, kata orang tuanya. Begitu dibawa pulang, dimuntahkan Imam Syafi'i dengan dimasukkan telunjuk ibunya. Nah, dicekoknya Pak, sampai muntah. Imam Syafi'i mengeluarkan ASI yang masuk ke dalam tubuhnya. Kenapa? Karena rupanya tetangga ini usahanya jual kambing Pak, dan sering menggembala di tanah orang. Jualan kambing, menggembala kambing di kebun sendiri Pak, ngembalanya itu di padang rumput sendiri, cuma sering lewat ke tanah orang dan dibiarkan sama dia. Haram nggak Pak itu Pak? Ya kalau nggak haram syubhat lah Pak. Tidak sampai haram, minimal lihat itu Pak, bagaimana orang tua berusaha betul tidak ada yang haram atau bahkan syubhat. Syubhat itu status antara halal dan haram Pak. Mak jelas katanya, mak jelas. Iya Pak, yang syubhat. Jujur Pak, saya semoga ini juga saya tidak menjadi ujub buat pribadi, tapi niat jadi dakwah saja. Ini di Ramadan ini kan berapa kali saya diundang buka bersama Pak ya, diundang di sini, di sini. Ketika ditelepon, Ustadz bisa enggak Ustadz bukber bersama, kaki ada tausiah sama. Ya insyaallah siap. Kemudian terpikir, aku ini kan enggak mungkin berangkat dewean Pak. Uang rumah ditinggal sendiri, kayak buka sendiri. Tapi istri saya ini kan enggak diundang. Kalau saya, akhirnya saya telepon Pak panitia. Assalamualaikum, salam. Izin boleh enggak saya bawa istri saya Pak sama anak? Ya Allah Pak Ustadz, lajulah Pak Ustadz. Saya tahu Pak, meski saya nggak izin pasti boleh. Kalau saya datang bawa istri ya, meski nggak izin, nggak mungkin saya makan ngomong sama, jangan makan nih, aku makan dulu. Nggak mungkin itu Pak, pasti dinjuknya. Tapi saya takut betul. Karena yang dapat hak undangan itu saya Pak, saya, bukan istri saya. Sehingga saya minta izin karena nggak mau ada makanan yang syubhat masuk ke perut anak saya. Termasuk yang kondangan anak 4 dibawa galo, nyumbang 5.000, oh 6 bungkus mulu, la haula wala quwwata illa billah. Woi bangkrut yang punya ini Pak. Tapi kan itu niatnya sedekah betul Pak. Saya tidak bicara haram loh Pak, saya bicara agak samar-samar Pak. Ada subhatnya Pak, walaupun tidak haram, tidak berani aku mengatakan haram, karena insya Allah yang punya hajatan itu memang. Tapi jangan, cari yang lain baik, beli baik tempat luar, jangan. Sekecil itu Pak. Kalau pengen ya, saya hanya mencontoh ulama-ulama, orang-orang hebat dulu itu. Pastikan, kalau sekarang ini pantaslah banyak anak-anak yang tidak jelas, mak jelas ini. Proyek dipotong 10%, banyak nian, jalan rusak itu gara-gara potongan 30, yang ini 10, yang ini 15, yang ini 5, masuk perut anaknya kalau itu Pak. Nak dia nangis-nangis ya Rabb, tidak akan mustajab doanya jika tubuhnya ada daging haram. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, itu kunci yang pertama. Yang kedua Pak, saya kunci kedua yang ada di orang tua ini, apa itu? Menanamkan cinta pada ahli Al-Quran, cinta hormat pada ulama. Disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim, wahai, kata beliau, barang siapa yang mencintai ulama, maka jika tidak anaknya jadi ulama, cucunya jadi ulama. Tanamkan itu. Jadi kalau kita punya anak, tejingo ada ustadz lewat, suruh anaknya, suruh cium tangannya, ada Pak Ustadz. Tanamkan rasa hormat, rasa cinta itu kepada para ulama. Saya dulu masih kecil Pak, sering nian kalau nak berangkat ke TPA, nah sini kata wong tua, dibuatnya rantang ya, ada rantang,
njuk apa nasi kayak terong kayak tempenyo njuk Pak Ustadz daripada kita ceramah panjang-panjang menasihati anak biar cinta ulama, suruh baik Pak kalau dia ngaji ke TPA njuk sesuatu biar dia nganter buat ustadznya. Itu luar biasa Pak, mengajarkan kerendahan hati, mengajarkan menanamkan cinta dan hormat pada ulama, dan yang paling penting dapat doa khusus dari ulama. Hatinya ngebesit, ya Allah berkahi anak ini, minimal dari 10 kali 20 kali berulang kali ke rumah ustadznya besit dia, oh ya anak ini jadi anak soleh, mah tembus Pak langsung lagi. Luar biasa, sederhana tetapi maknanya dan faidahnya sangat besar sekali. Dan itu saya dapati betul gimana Imam Syafi'i itu Pak lahir di Gaza, Palestina, yatim, miskin, berangkat sampai ke Madinah sana. Kita tahu jarak dari Gaza ke Mekah itu kurang lebih 1000 km. Seorang wanita janda tak punya banyak harta berangkat untuk ngapain Ustadz ke Madinah? Untuk menitipkan Imam Syafi'i kepada Imam Malik, belajar di sana, memulia begitu. Dan itu kami dapatkan itu Pak di orang tua mereka. Dan yang ketiga terakhir, diperdengarkan Al-Quran sejak kecil, ya, diperdengarkan Al-Quran. Jadi kalau Bapak punya, kalau kita ini lah telanjur Pak cucung kita lah Pak, bisa diamal ke cucung apa anak, kalau sedang hamil perdengarkanlah Al-Quran, beli HP atau apa diperdengarkan tiap hari sampai 30 juz diulang lagi. Kenapa Ustadz? Karena sudah terbukti pembentukan otak atau ya akal manusia itu sudah mulai terbentuk sejak dia di dalam rahim sang ibu, dan yang mempengaruhi pembentukannya adalah apa yang didengar di luar. Jadi apa yang kalau dia dengarnya tiap hari trio macan, apa dia trio macan ini betul ya? Dangdut, keluar joget-joget anaknya. Tetapi kalau dia dengarkan Al-Quran, insya Allah berkah, insya Allah. Dan itu dan itu yang membuat Abdurrahman tadi Pak, padahal orang tuanya tidak pernah mengajarkan Quran, orang tuanya tidak pernah menghafalkan dia Quran, tahu-tahu 3 tahun setengah sudah 30 juz, rupanya sudah merekam sejak dalam rahim. Dan saya tutup dengan satu hal yang pernah saya baca. Di Syria itu ada penelitian tentang pengaruh bacaan bismillah pada penyembelihan hewan. Jadi diambilnya hewan, 3 hewan, sampel kambing, sapi, ayam, kambing, sapi. Sikok disembelih tanpa bismillah. Yang kedua disembelih pakai bismillah dengan cara yang sama, cuma bedanya sikok pakai bismillah, sikok tidak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu diambil daging-daging dari setiap hewan tersebut, dimasukkan ke dalam ruangan hampa udara, kemudian dilihat beberapa hari kemudian pakai mikroskop atau mikroskop. Begitu dilihat, hewan yang tak dibaca bismillah penuh dengan bakteri, dan hewan yang dibacakan bismillah tak banyak bakterinya. Ada dilihatkan itu pernah divideokan ada 1-2, sedangkan yang ini penuh. Hasil penelitian ini yang kemudian dipakai oleh Perancis untuk mensyaratkan tempat penyembelihan hewan pakai bismillah. Sebagian penyembelihan hewan di Perancis itu pakai rekaman bahkan Pak. Jadi dipasangnya radio di dekat pisaunya, setiap hewan yang menggantung lewat itu bismillah, bismillah, bismillah. Karena terbukti jika bismillah saja begitu dahsyatnya dampak pada hewan, bagaimana jika Quran seutuhnya diperdengarkan pada otak anak kita. Dan itu dilakukan oleh ayahnya Muhammad Hussein Tabatabai yang selalu dibacakan Quran. Syukur-syukur wong tuanya yang baca. Wong tuanya tidak pernah baca, nitip ke rekamannya baik di situ. Jadilah Pak, jadilah. Alhamdulillah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan cinta Al-Qur'an pada hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada nak ditanyakan Pak? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, memang
Al-Quran itu luar biasa. Tapi saya sering iri Pak Ustadz dengan orang-orang Arab atau orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Karena Al-Quran itu kan diturunkan bahasa Arab. Ya. Nah, sementara kita yang tidak mengerti bahasa Arab ini terkadang cuma hanya bisa menikmati keindahannya saja, karena dari sisi makna kadang tidak nyambung karena kita tidak tahu apa maksud ayat ini. Nah, padahal luar biasa Pak Ustadz kalau kita paham, ya, kalau kita mengerti beberapa ayat seperti tadi misalnya yang dibaca oleh Ustadz tadi surah Al-Mulk dan Al-Insan tadi, itu beberapa yang saya paham itu tidak sanggup dengarnya Pak Ustadz. Luar biasa. Walau taro izil mujrimi Darbihim Rabbana absorna wasamin. Nah, di Indonesia kita biasa ini Pak Ustadz, pokoknya baca sajalah. Iya. Padahal wabayinati minalin yang ayat yang dibaca Pak Ustadz tadi, ya, Al-Quran itu penjelasan tentang yang hak dan yang batil sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Ya, bagaimana kita bisa memahami itu kalau kita tidak mengerti maknanya? Maksud saya seperti itu. Nah, maka mungkin di Indonesia ini perlu satu gerakan Pak Ustadz, barangkali belajar bahasa Al-Quran itu yang kurang saya perhatikan. Jadi bagaimana kita mengerti dan memahami Al-Quran itu sehingga Al-Quran itu betul-betul bisa menjadi pedoman, panutan, petunjuk, penjelasan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Saya kira seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya doakan kami Pak, salah satu perjuangan kami yang sedang berproses dan masih berproses adalah mendirikan pesantren tafsir yang alhamdulillah dari jamaah Baitur Rahman, ya, sudah banyak yang memberikan wakaf dan alhamdulillah sudah lunas Pak, ya, 1 hektar lebih sudah lunas. Sekarang tinggal nunggu sertifikatnya yang nggak keluar ini Pak. Ya. Itu juga salah satu motivasinya itu, karena di Palembang ini luar biasa Pak, tahfidz Qurannya luar biasa. Buya Nawai Dence dengan segala murid-muridnya telah mewarnai, ya, Quran di Palembang. Jujur Pak, saya di Lampung sulit mendapatkan masjid yang imamnya enak, yang bacaan Qurannya bagus. Tapi kalau di Palembang ini gampang Pak. Tinggal berangkat baik ke Masjid Agung, dakatnya ke Masjid Agung, pacak ke Baitur Rahman, dak pacak Baitur Rahman, bisa ke Poligon, mudah. Dan rata-rata muridnya Buya Nawawi almarhum, jasanya besar. Tetapi Quran tidak boleh berhenti di tahfidz saja. Agar lebih dinikmati harus ada tafsirnya, baru bisa menjadi hidayah tadi. Nah, itulah setelah kami amati perlu ada satu gerakan. Dalam hal ini saya, ya, yang bisa saya lakukan adalah buat pondok khusus untuk bagaimana memahami tafsir Al-Quran, ya, dan itu pastinya dengan penguasaan bahasa Arab. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kadang-kadang kita sering ngomong begini Pak, enak ya wong Arab bisa bahasa Arab, dia menikmatinya. Kalau kita ini kan Pak, ya alhamdulillah kami dari pondok mempelajari bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah. Tokoh-tokoh besar berpengaruh dalam bahasa Arab itu non Arab semua Pak. Yang punya kamus-kamus besar bahasa Arab itu bukan orang Arab. Penemu ilmu nahwu, Pak, ilmu nahwu, ilmu gramatikal bahasa Arab. Itu nama imamnya Imam Sibawai. Sibawai itu orang mana Ustaz? Orang Persia. Pengarang itu penemu nahunya Pak, bayangkan, penemu nahu. Artinya yang pertama kali dianggap sebagai imamnya nahu, itu bukan orang Arab. Buku-buku tafsir itu rata-rata yang mengarang bukan orang Arab Pak. Qurtubi, Imam tafsir Qurtubi itu mana Pak? Cordoba itu, Qurtubi itu bahasa Arab, bahasa kitanya Cordoba. Di mana itu Pak? Spanyol, Andalus. Tobari itu bukan orang Arab, dari daerah namanya Tobar, ada di Persia. Ar-Razi,
Fakhruddin Ar-Razi itu bukan orang Arab, dari kampung namanya Rai di Persia, disebut dengan Ar-Razi. Wah, jadi justru jahat. Uang Indonesia, saya punya di rumah tafsir 30 juz karya Imam Nawawi Al-Bantani, Marahul Labid fi Tafsir Qur'anil Majid, 2 jilid 30 juz itu Pak. Uang Indonesia itu Al-Bantani, Al-Jawi kalau di sana namanya. Uang Imam Nawawi itu. Jadi insya Allah jangan ada istilah optimisme kita non Arab itu juga bisa menguasai. Ya, tinggal galak belajar atau tidak, itu baik sebetulnya kuncinya itu. Jadilah. Ya, masya Allah. Makanya dari itu kalau Bapak sudah pernah hatam Quran banyak berkali-kali bulan Ramadan ini, ya sekali-kali ditafsirkan, belajar tafsirnya Pak, atau membaca tafsir. Minimal baca tafsir surat Yasin Pak, karena itu sering dibaca, biar kita tahu bisa meresapi betul makna surat Yasin itu. Ya, wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Pak In tadi menanyakan yang sangat dalam mengenai makna daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau saya yang ringan saja Pak. Kalau kita di sini saya yakin Quran itu sudah boleh dikatakan sudah ada rasa nikmat membacanya. Tetapi banyak sekali juga yang belum tersentuh oleh Quran ini sendiri. Seperti tadi Pak Ustadz katakan bahwa malah ada Quran yang lapuk di rumahnya atau memang tidak ada di rumahnya. Nah itu bagaimana itu Ustadz untuk mengajak atau gimana orang-orang yang itu untuk mencintai Al-Quran itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ada dua caknya. Bagaimana mengajak karena dia mencintai Al-Quran, dan yang nggak punya Al-Quran di rumah ini, tidak punya Al-Quran di rumah. Ya alhamdulillah ada banyak gerakan ya, gerakan wakaf Quran ya, dukung semampu kita agar Quran ini benar-benar tersebar. Dan kalau untuk mencintai Al-Quran Pak, cinta itu Pak, cinta. Ini jadi aku agak romantis sedikit nih Pak pagi ini. Cinta itu sebabnya cuma 3 Pak, nggak ada yang 4. Yang menyebabkan kita mencintai sesuatu itu 3 hal, nggak ada yang keempat. Pertama, orang cinta itu, ini terhadap apapun Pak ya, Quran atau terhadap apapun, itu 3 syarat cinta itu atau sebab cinta. Yang pertama, kebaikan. Tidak ada manusia normal nggak cinta dengan kebaikan itu Pak. Ada orang tahu-tahu bantu kita, kira-kira kita hormat nggak dengan orang itu Pak. Lagi mudik, ban bocor tengah jalan, tahu-tahu ada uang mampir, kenapa Pak bocor? Pak pakai mobil ban serep aku baik. Bapaknya siapa? Pakailah Pak, pakailah. Berapa Pak? Udah Pak, bawalah. Kira-kira apa yang ada di hati kita Pak? Terngiang-ngiang. Itu fitrah manusia mencintai kebaikan, dan ini disebut dengan al-ihsan. Yang kedua, fitrahnya manusia itu mencintai keindahan, kebaikan, keindahan. Bapak jauh-jauh ke Lampung itu nak jenguk apa Pak? Pahawang itu. Keindahannya, sehingga dia senang melihat keindahan. Kita jalan-jalan ke luar negeri macam-macam karena saat keindahan. Itu namanya al-jamal. Jadi al-ihsan, al-jamal. Dan yang ketiga, al-azamah, kewibawa, keagungan. Manusia itu senang dengan keagungan dan kewibawaan, makanya berebut jadi pejabat. Karena kita nggak ada kesempatan baik sebetulnya, kalau ada juga galak.
Nah, tiga-tiganya ini harus kita cari di Quran, baru bisa cinta Quran. Pertama, kenali kebaikan Al-Quran. Apa saja kebaikan-kebaikan Al-Quran? Oh, banyak sekali. Mulai dari memberi syafaat, memberi petunjuk, keindahan, alangkah indahnya Quran. Mulai dari bacaannya, dari tulisannya. Yang ketiga, dari keagungannya. Kurang agung apa Al-Quran? Presiden saja nggak berani nyentuh kalau nggak wudhu, Pak. Presiden punya wudhu, belum punya. Pegang Quran, Pak. Jangan, weh. Presiden itu hebat sekali Quran itu. Sampai orang yang tak berwudu tak berani menyentuhnya. La yamassuhu illal mutahharun. Tak berani, tak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Wibawa sekali itu, Pak. Kita nyentuh presiden tak wudu boleh, baik. Tapi Quran tak boleh. Tiga ini jika kita resapi dan dicari, insya Allah akan mencintai Al-Quran. Nah sekarang ini kan tidak sempat Ustaz, nak nyari-nyari itu. Minimal dari kita ini banyak tidak sempatnya ini loh Pak, yang masalahnya itu tidak banyak sempatnya. Bahasa Arab tidak sempat, ini tidak sempat. Kenapa Ustaz? Dunia. Jadilah tadi itu ya. Dunia. Pagi gawe, siang gawe, malam gawe, malam capek pulau tidur. Quran tidak pernah di. Ya insya Allah lah kaget ada hidayahnya dewek masing-masing pada umurnya masing-masing. Ya, yang penting di hati itu ada, ya Allah berikan kesempatan aku bisa merasakan nikmatnya baca Quran itu. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.